Welcome back once again in the HD tutorial. Today, our new discussion topic regarding to the new chapter of FYBCS, that is the power supply. I think all of you know that all of you aware about the power supply. The power supply which is required for the everywhere to on and off an instrument we want to require the power supply like your bulb, then LED, then tube, fan, everywhere the power supply is required. Our cell phone is also required power supply, TV is also required the power supply, refrigerator is also required the power supply, and many more. So that's why the power supply is the play the vital role in our daily routine life. So that's why we want to see what is the power supply, what is the block diagram of actually power supply, then what is the rectifier is there, then the types of rectifier and the comparison. Okay, in this chapter we want to also see that is the SMPS and UPS. SMPS stand for the switch mode power supply which is used in our PC, and UPS is stand for the uninterruptible power supply. When the power is off, the power is provided through the UPS. Okay, so let us see the one by one. First one thing, the block diagram of the power supply. Okay, now our all of you know that we have a too much addicted our cell phone. Okay, the cell phone is charged by the charger. Charger means we want to provide the power to the to this cell phone through this charger. Okay, so a charger is also provided a power supply to our मोबाईल और सेल फोन. आपल्या मोबाईलला किंवा सेल फोनला आपल्याला काय करायचं असतं, पॉवर प्रोव्हाइड करायचं असतं. सो फर्स्ट वन, व्हॉट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉवर सप्लाय. ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टँडर्ड वी हॅव अ 230 व्होल्टेज. आपल्याकडे 230 हे व्होल्ट असतं. 5 अँपिअर हे आपल्याकडे करंट आहे जे एमएससीबी कडे आपल्याला मिळत असते. ते आपण स्टेप डाऊन टाईपच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जर टाकलं तर 230 व्होल्टेजचं आपल्याला आउटपुटला 6 व्होल्ट आणि 500 मिली अँपिअर करंट हे आपल्याला आउटपुटला मिळत असते. ओके, नाव एसी टू एसी कन्व्हर्जन इज अ टेक्स प्लेस. यामध्ये एसी टू एसी कन्व्हर्जन होत असतं. नंतर दिस इज द प्रायमरी कॉइल अँड दिस इज युअर सेकंडरी कॉइल. Now, after the step down type of the transformer, the rectifier block is to play the main vital role. What is meant by the rectifier? AC to DC converter is known as a rectifier. Now, the rectifier is achieving by the diode. By using the diode, we can make the different types of rectifier. First one is there, very popularly known as the half wave rectifier. Next one is the full wave rectifier and bridge wave rectifier. These are the three types. So at the initially sinusoidal input is applied, the secondary of the coil, the sinusoidal less amplitude of the waveform is applied. याची amplitude जी की कमी असेल हे आपल्याला मिळेल, आणि ज्यावेळेस डीसी सिग्नल अप्लाय करणार त्यावेळेस आपल्याला या टाईपच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला सिग्नल मिळणार आहे. ओके, यामध्ये रेक्टिफायर म्हणजे असं असतं विद्यार्थी मित्रांनो, एसी टू डीसी कन्व्हर्टरला आपण रेक्टिफायर म्हणतो. यामध्ये तीन टाईप आहे, हाफ वेव्ह, फुल वेव्ह आणि ब्रिज. त्यानंतर आपला पुढील सिग्नल हा आपल्या फिल्टरकडे जातो. फिल्टर, तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हॉट इज मीन बाय द फिल्टर. अ फिल्टर इज दोज सर्किट विच रिमूव्ह द अनवॉन्टेड सिग्नल अँड पास द रिक्वायर्ड बँड ऑफ द सिग्नल. द फिल्टर एक असं गोष्ट असते जे की अनवॉन्टेड सिग्नल काढून टाकते आणि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द सिग्नल आपल्याकडे पास करत असते. तर या ठिकाणी फिल्टर आपण रेझिस्टर आणि कॅपॅसिटर पासून बनवू शकतोय, नंतर इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर पासून बनवू शकतोय, नंतर आर एल सी टाईपचंही सुद्धा फिल्टर अवेलेबल असतात. ओके, यामध्ये आउटपुटचं सिग्नल आपल्याला ह्या टाईपमध्ये मिळणार. त्यानंतर पुढील ब्लॉक आहे व्होल्टेज रेग्युलेटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जर फिक्स 5 व्होल्ट जर प्रोव्हाइड करायचं असेल आणि आउटपुट ऑफचा ट्रान्सफॉर्मरला याचा आउटपुट व्होल्टेज 6 व्होल्ट येणार आहे. आपल्याला व्होल्टेज हे रेग्युलेट करायचं असेल तर आपण व्होल्टेज रेग्युलेटर यूज करतो. त्यामध्ये झिनर इज मोस्टली यूज ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. आपला जो झिनर डायोड आहे हा व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून आपण यूज करतो. त्याचप्रमाणे सध्या
मार्केटमध्ये 778XX सिरीजचा एक IC आहे जो की पॉझिटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेट करतं, जसं की 7806 हा 5 व्होल्ट रेग्युलेट करतो. नंतर 78112 हा किती 12 व्होल्ट रेग्युलेट करतो. सिमिलर वे हा झाला पॉझिटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेटर. निगेटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेटरमध्ये 7905 यामध्ये निगेटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेट केलं जातं. सिमिलर वे जर असा IC अवेलेबल असेल आपल्याकडे 7912 दॅट मीन्स आउटपुट व्होल्टेज इज -12. त्यानंतर रेग्युलेटेड आउटपुट व्होल्टेज हे आपल्या क्रिटिकल लोडला दिलं जातं. त्या अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण शिकलो आहेत आज ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉवर सप्लाय. तर ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉवर सप्लायमध्ये सगळ्यात पहिले आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर येतं, दुसरं रेक्टिफायर येतं, तिसरं फिल्टर येतं, चौथं व्होल्टेज रेग्युलेटर येतं, पाचवं आपलं क्रिटिकल लोड असतो. यामध्ये इंडियन स्टँडर्ड प्रमाणे हे व्होल्टेज असतं. तसंच US, UK या ठिकाणी आपल्याला इनपुट व्होल्टेज 120 व्होल्ट मिळते आणि फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्झ मिळते. आपल्या इंडियन स्टँडर्ड प्रमाणे आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी असते विद्यार्थी मित्रांनो ती असते 50 हर्ट्झ. तर आय थिंक सगळ्या मुलांना समजलं असेल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉवर सप्लाय. चला तर मग पुढील टॉपिककडे वळूया. ही बेसिकली सेम डायग्राम आहे. यामध्ये आपलं ट्रान्सफॉर्मर आहे, रेक्टिफायर आहे, फिल्टर आहे, रेग्युलेटर आहे आणि लोड आहे तुम्हाला दाखवलेला. Okay. Now we want to focus on a rectifier. There are the three types of rectifier. First one is the half wave rectifier, bridge wave full wave rectifier, and bridge wave rectifier. These are the three types. Let us see one by one. This is the circuit diagram of half wave rectifier. यामध्ये सगळ्यात पहिले ट्रान्सफॉर्मर तुम्हाला दाखवला जो की स्टेप डाऊन टाईपचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. या ठिकाणी आपण एक डायोड यूज करणार आहे आणि लोड रेझिस्टन्स RL असणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण सायनोसॉइडल इनपुट देत असतो त्यावेळेस आपला सायनोसॉइडल इनपुट या पद्धतीने इनपुट आपण देतो. द सिग्नल विच इज अ व्हॅरी विथ रिस्पेक्ट टू द ओमेगा टी अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टी. हे आपलं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड आहे त्याला VM म्हणायचं आणि हे सेकंडरीचं व्होल्टेज आहे त्यामुळे त्याला VS म्हणतोय आपण. हे सिग्नल ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह सिग्नल या एजच्या पॉइंटला येतो. नाव द डायोड D1 is get conducted and the signal which is appear to the across the load RL. So that's why this output waveform is present. During the negative half cycle diode is not conducting, so that's why there is the no any kind of the signal at the output. So that's why it is a blank. Similar way, this is the voltage output, this is the current output. Okay. तर एकदा आपण ॲनिमेशनच्या माध्यमातून बघूया. फॉरवर्ड पॉझिटिव्ह सिग्नल असताना आपल्याला करंट मिळते आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल सिग्नल असताना हा करंट डायोडमधून कंडक्ट होत नाही. त्यामुळे आउटपुटला आपल्याला सिग्नल मिळत नाही विद्यार्थी मित्रांनो. पुन्हा एकदा तुम्ही बघू शकताय हाफ वेव्ह सायकलला डायोड कंडक्ट होतो आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलला तो कंडक्ट होत नाही. म्हणजे रिव्हर्स बायसमध्ये आपला डायोड कंडक्ट होत नसतो. ओके. चला चला तर मग पुढे बघूया. आपण ज्या पद्धतीने इनपुट आपण AC सिग्नल अप्लाय करत असतो रेक्टिफायरला, आपल्याला आउटपुटला काय मिळतं विद्यार्थी मित्रांनो? DC सिग्नल मिळत असते. मग या DC मध्ये आउटपुट VDC किती असणार आहे? Vm/π हा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे. ओके. सध्या या फॉर्म्युल्यावरती आपण फोकस करूया. Vm/π. Vm काय असतं? पीक व्होल्टेज अक्रॉस द ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी. नंतर DC करंट आहे. RS म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी कॉइल रेझिस्टन्स अँड दिस इज अ फॉरवर्ड कॉइल रेझिस्टन्स. सिमिलर वे जसं VDC आपण बघितलं VDC इज इक्वल टू Vm/π. सिमिलर वे IDC किती असणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो? IDC हा Im डिवायडेड बाय पाय. ही व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट केली ती व्हॅल्यू येणार 0.318 Im. त्यानंतर IRMS is equal to what? Im divided by 2. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो आता कुठल्याही गोष्टीचं इफिशियन्सी बघायचं असेल तर आपल्याला काय फॉर्म्युला असतो? आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. दिस इज द गेन फॉर्म्युला और इफिशियन्सी फॉर्म्युला. रेक्टिफाइंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉट? द DC पॉवर ॲट द आउटपुट. आपली जी DC पॉवर आपण आउटपुटला घेत आहोत डिवायडेड बाय द AC इनपुट पॉवर फ्रॉम द ट्रान्सफॉर्मर. ओके. तर मग ही व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करूया. सगळ्यात पहिले आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पॉवर P इज इक्वल टू व्हॉट? I स्क्वेअर R. हा आपल्याला फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे. या ठिकाणी AC करंट अप्लाय करताना IRMS स्क्वेअर
मल्टिप्लाय बाय फॉरवर्ड रेझिस्टन्स प्लस लोड रेझिस्टन्स. आय आर एम एसची व्हॅल्यू आपल्याला सगळ्यांना माहिती होती विद्यार्थी मित्रांनो. आय आर एम एस इज इक्वल टू आय एम डिवायडेड बाय 2. तर या ब्रॅकेटचं स्क्वेअर इथे घेतला जाईल. मग डीसी पॉवर बरोबर काय असणार आहे, आय डी सी स्क्वेअर डिवायडेड बाय मल्टिप्लाय बाय लोड रेझिस्टन्स आर एल. आय डी सी इज इक्वल टू आय एम डिवायडेड बाय द पाय. If the two these value are put into the previous equation, okay, now here I am is get cancel. 4 divided by the pi square RL divided by RF plus RL. Here load resistance is too much greater than the forward resistance as compared to the load resistance, so that's why these are got treated as the same and both are get cancel. या ठिकाणी याची व्हॅल्यू आणि या दोघांच्या व्हॅल्यू जवळपास सेमच असणार आहे, त्यामुळे ह्या दोघी काय होतील, कॅन्सल होऊन जातील. 4 डिवायडेड बाय पाय जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपली रेक्टिफाईंग इफिशियन्सी येते 0.406. दॅट मीन्स इफ इन पर्सेंटेज फॉर्म अवर रेक्टिफाईंग इफिशियन्सी इज 14.6. ज्यावेळेस तुम्ही 100% इनपुट देता त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट किती मिळतं विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त 40.6 इतकं आपल्याला आउटपुट मिळत असतं. म्हणजे याची इफिशियन्सी ॲज कम्पेअर टू 100 इनपुट दिलं आपण आणि आउटपुट फक्त 40% म्हणजे 40.6% येते. त्यामुळे half wave rectifier it is not efficient as per the power. Now ripple factor. What is mean by the ripple factor? Okay, तुम्ही सगळ्या मुलांनी बघितलं हा सायनोसायडल सिग्नल जेव्हा आपण अप्लाय करतोय, तुम्हाला एक डीसी सिग्नल या ठिकाणी मिळतोय. ओके, या डीसी सिग्नल मध्ये जर काही एसी कंपोनेंट असतील तर त्याला आपण बोलणार रिपल. हाऊ मच अमाउंट ऑफ द एसी कंपोनेंट इज प्रेझेंट इन द डीसी फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज नोन ॲज रिपल फॅक्टर. The IRMS value of a AC component at the output divided by the DC value at the output. विद्यार्थी मित्रांनो हा आपल्याला IAC डिवाइडेड बाय IDC चा फॉर्म्युला आहे. समजा आपण IRMS जर कॅल्क्युलेट करायचं ठरलं तर IDC स्क्वेअर प्लस IAC स्क्वेअर. वी इंटरेस्टेड इन द AC, सो रूट स्क्वेअर आपण शिफ्ट केले. IAC इज इक्वल टू IRMS मायनस IDC स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू जर आपण ह्या इक्वेशन मध्ये टाकली तर ही व्हॅल्यू कशी येईल, IRMS मायनस IDC डिवायडेड बाय IDC. हा स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आहे, हा मध्ये जर गेला तर या ठिकाणी काय होईल, हा इथे डिवाइड होईल आणि इथे सुद्धा डिवाइड होईल. बरोबर, डिवाइड झाला तर हे दोघं कॅन्सल होऊन जातील. इथं काय होईल, -1. IRMS डिवायडेड बाय IDC ब्रॅकेट स्क्वेअर. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला IRMS हे IM अपॉन 2 आहे, IDC इज इक्वल टू IM अपॉन पाय आहे. जर ही व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला रिपल फॅक्टर किती मिळतो, 1.21 मिळतो. म्हणजे आपला जर सिग्नल 1 असणार आहे तर त्याच्यामध्ये रिपल किती असेल, 1.21 असणार आहे. That means it is more ripple is present in the half wave rectifier. Okay, first one rectifying efficiency is 14.6 and your ripple is 1.21. पुढील पॉइंट बघूया, रिपल फ्रिक्वेन्सी. आपली जेवढी इनपुट फ्रिक्वेन्सी असते तेवढीच आपली काय असणार, रिपल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. पी आय व्ही विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यांना माहितीच आहे. पी-आय-व्ही स्टँड फॉर द पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज. हाऊ मच अमाउंट ऑफ रिव्हर्स व्होल्टेज वी कॅन अप्लाय टू द डायोड. डायोड इज कंडक्टिंग विदाउट ब्रेकडाउन कंडिशन. दिस इज नोन ॲज द पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज. असं रिव्हर्स व्होल्टेज आपण अप्लाय करायचं डायोडला, डायोड कंडक्ट होईल. जास्तीत जास्त किती व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं तर डायोड कंडक्ट होईल विदाउट ब्रेकडाउन, दॅट इज नोन ॲज द पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज. हे किती विद्यार्थी मित्रांनो, व्हीएम आहे. नंतर ट्रान्सफॉर्मर युटिलिटी फॅक्टर, इट इज द रेशो ऑफ DC power to divided by the AC power specified and it is a 0.287. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही हाफ वेव्ह रेक्टिफायर बघितला आहे. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये एकच सिंगल डायोड यूज केला जातो. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय डिसएडव्हांटेज होते, जसं की त्यामध्ये इफिशियन्सी कमी होती, नंतर त्याचा रिपल फॅक्टर जास्त होता. या दोन कारणांमुळे नवीन रेक्टिफायर शोधण्यात आला. त्याला म्हणतात फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ द सेंटर टॅप. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ द सेंटर टॅप. हिअर स्टेप डाउन टाइप ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज यूज. या ठिकाणी स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे ए ठिकाणी जर पॉझिटिव्ह वेव्हफॉर्म असेल तर बी ठिकाणी आपल्याला निगेटिव्ह वेव्हफॉर्म मिळणार आहे. D1 आणि D2 हे दोन डायोड कनेक्ट केलेले आहे आणि या ठिकाणी RL हा एक लोड आहे. ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इथे प्रेझेंट असणार आहे त्यावेळेस काय होईल विद्यार्थी मित्रांनो, आपला हा जो डायोड आहे D1 पी क्यू सी या पद्धतीने करंट ही फ्लो होणार आहे. ओके, ज्यावेळेस या ठिकाणी निगेटिव्ह हाफ सायकल येईल त्यावेळेस ह्या बी ठिकाणी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येणार आहे. त्यावेळेस D2 हा कंडक्ट होईल. D2 हा कंडक्ट होताना इकडनं बी डी पी क्यू
सी या पद्धतीने तो कंडक्ट होणार आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही सायनोसॉइडल इनपुट दोन्ही हाफ सायकल अप्लाय करतात, त्यावेळेस काय होतं बोथ हाफ सायकलला आपला डायोड कंडक्ट होतो आणि त्यामुळे आपल्याला आउटपुटला या टाइपची अशी वेव्हफॉर्म आपल्याला मिळते. तर पुढील या डायग्राममध्ये वेव्हफॉर्म दाखवलेली आहे. ओके. हे एक सायनोसॉइडल इनपुट आपण देणार आहे. हे आपलं व्होल्टेज आउटपुट आहे. हे आपलं करंट आउटपुट आहे. ओके. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हीडीसी या ठिकाणी काय असणार? दोन्ही डायोड कंडक्ट होत असल्यामुळे ट्वाइस व्हीएम अपॉन पाय हे असणार आहे. इथे ह्या पद्धतीने दाखवलेलंच आहे. नंतर VDC is equal to 0.636 pm. Then IDC is equal to twice Im upon pi. IRMS is equal to Im divided by square root 2. जर रिपल फॅक्टर काढायचाच ठरला तो IRMS स्क्वेअर डिवायडेड बाय IDC ब्रॅकेट स्क्वेअर -1 हे आपण प्रिव्हियस फॉर्म्युल्यामध्ये बघितलं होतं. त्या जर व्हॅल्यू यामध्ये टाकल्या तर याचा रिपल फॅक्टर 0.482 इतका येतो. पहिल्याचा किती होता? 1.21 होता. याचा इतका येतोय. या ठिकाणी बघा विद्यार्थी मित्रांनो, थोडं ॲनिमेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला हे पुढे ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर ॲक्चुअली. ओके. या ठिकाणी रेक्टिफाइंग इफिशियन्सी ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर जर आपण काढायचं ठरलं, तर या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला माहितीच आहे मित्रांनो. आउटपुट डीसी पॉवर पॉवर डिवायडेड बाय इनपुट एसी पॉवर. हा फॉर्म्युलाने जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपलं रेक्टिफाइंग इफिशियन्सी ही 81.2 इतकी येते. जर हा हा फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये सेंटर टाईपचा ट्रान्सफॉर्मर आपण यूज करत असल्यामुळे त्याची जी कॉस्ट आहे सर्किटची ती वाढते. या एका डिसएडव्हान्टेज मुळे आपण हा ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर हा इन्व्हेंट केला आहे. या ठिकाणी सेंटर टाईपचं ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस करून आपण स्टेप डाउन टाईपचं ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. पण या ठिकाणी 4 आपण डायोड यूज करणार आहे. समजा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल या ठिकाणी प्रेझेंट असेल तर डायोड D1 इज कंडक्टिंग, करंट इज फ्लोइंग इन द लाइक दॅट फॅशन. ओके. आणि जर आता पुढे बघूया. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल विद्यार्थी मित्रांनो, आपला डायोड D1 कंडक्ट होईल, RL कडनं D2 कडनं पुन्हा तो रिव्हर्स येणार आहे. सिमिलर वे जर निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार आहे तर या ठिकाणी हे सिग्नल हा तुमचा हे बघा यामध्ये सोप्या पद्धतीने तुम्हाला आता समजेल. ज्यावेळेस सिग्नल या पद्धतीने असं जात आहे त्यावेळेस D1 आणि D2 हे दोघं कंडक्ट होणार आहे. हा जो लोड रेझिस्टन्स या ठिकाणी आपण असा कनेक्ट जर केला तर कसं करंट फ्लो होणार मित्रांनो? असं जाऊन असं जाऊन असं जाऊन इकडे येते बरोबर. आणि समजा आता आपण काय करूया, जर विरुद्ध दिशेने जायचं ठरलं तर या ठिकाणून असा करंट फ्लो होणार आहे, असा फ्लो होऊन असा फ्लो होऊन असं जाणार आहे. ओके. म्हणजे बोथ हाफ सायकलला तो कंडक्टच करणार आहे. आपली जी ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर आहे त्याच्यात हे इनपुट सिग्नल असणार आहे. हे आउटपुट सिग्नल फॉर द डायोड D1, हे आउटपुट सिग्नल फॉर द डायोड D2. दॅट मीन्स हिअर D1 अँड D2 बोथ आर कंडक्टिंग. या ठिकाणी D3 आणि D4 बोथ आर कंडक्टिंग. सिमिलरली D1, D2, D3 अँड D4 या पद्धतीने बोथ सायकल आपल्याला आउटपुट वेव्हफॉर्म मिळणार आहे. ओके. So here in the bridge wave rectifier, our ripple factor is also same. R is equal to 0.482. Ripple frequency is the twice VF. Here rectifying efficiency is 81.2. याची रेक्टिफाइंग इफिशियन्सी किती असणार आहे? 81.2 असणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर युटिलिटी फॅक्टर इट इज 0.812. यामध्ये VDC हे ट्वाइस VM अपॉन पाय असणार आहे. IDC आपलं
कॅल्क्युलेट करताना I1 प्लस I2 याचा दोघांचा विचार केला जाईल. तर ट्वाइस IM डिवायडेड बाय पाय 2 and IRMS is equal to IM divided by pi square root 2 and transformer utility factor is 0.182. हा ब्रिज रेक्टिफायर या पद्धतीने तुम्हाला दिसणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यामध्ये एक पॉझिटिव्ह असणार आहे, सॉरी मध्ये फोर तुमच्या लेग्स असणार आहे. त्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल असेल, एक निगेटिव्ह टर्मिनल एक असणार आहे. ओके, now the last part of this today's PPT, that is a comparison of rectifier. What is a rectifier? AC to DC converter is known as a rectifier. These are the three types: half wave, full wave, and bridge. The first one difference is that the secondary voltage. Half wave ला 2 volt single volt असणार आहे, full wave ला 2 volt आणि bridge ला 1 V असणार आहे. नंबर ऑफ डायोड आपण यामध्ये रेक्टिफायर मध्ये हाफ वेव्ह मध्ये एक डायोड यूज करतो, इथं दोन डायोड, फुल वेव्ह मध्ये आणि ब्रिज मध्ये 4 डायोड यूज करतो. पीक इनव्हर्स व्होल्टेजचा जर विचार केला तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये व्हीएम असणार आहे, इथे ट्वाइस व्हीएम असणार आहे, इकडे सुद्धा सिंगल व्हीएम असणार आहे. ID VDC is equal to Vm upon pi, twice Vm upon pi, it is a twice Vm upon pi. रिपल फॅक्टर हाफ वेव्हचा 1.21 आहे, फुल वेव्हचा 0.482 आहे आणि ब्रिज वेव्हचा सुद्धा 0.482 असणार आहे. त्यानंतर रेक्टिफिकेशन रेशो 0.446. इथे काय होतं, रेक्टिफाइंग एफिशियन्सी इज increases double 0.182 or 81.2 and bridge also the same. रिपल फॅक्टर व्ही या ठिकाणी रिपल फ्रिक्वेन्सीची इनपुट फ्रिक्वेन्सी असते तीच आपली आउटपुट फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, व्ही एफ ट्वाइस व्ही एफ अँड 2 व्ही एफ. ओके, त्यानंतर पुढे आपण बघूया ट्रान्सफॉर्मर युटिलिटी फॅक्टर. ट्रान्सफॉर्मर युटिलिटी फॅक्टर इट इज अ 0.287, 0.693 आणि 0.812. या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो हे तुमचं मेन पॉइंट आहे. यामध्ये सगळ्यात पहिले बेसिकली डिफरन्स म्हणजे हाफ वेव्ह मध्ये सिंगल डायोड यूज करतात, इथे दोन डायोड यूज करतात, इथे 4 डायोड यूज करतात. ओके, रिपल फॅक्टर 1.21, 0.382. Similar way 0.482, these are the ripple factor. Then VDC, IDC, VM, then the ripple frequency, transformativity factor, then rectifying efficiency 14.6, 82.2, 81.2, 81.2. These are the given comparison. Okay, thank you so much student, to stay tuned for the next some chapters.